everyone. Welcome to this session. In this session, we will cover the topic hardware and software interrupts. In the previous session, we learned the interrupt vector table and interrupt service routines. So here we have to understand the hardware interrupt and software interrupt. Uh, in the first lecture, in the first session, we already studied or we already seen the interrupt structure. So what is the interrupt structure? The interrupts are divided into two main categories, that is a hardware interrupt and software interrupt. The hardware interrupt again divided into two categories, that is a maskable interrupt and non-maskable interrupt. So NMI is a non-maskable interrupt and maskable interrupt is a ISR. And then another part is a software interrupt. So software interrupt, there are 256 interrupts are there. So we have to study here what are the hardware interrupts. Hardware interrupts are those interrupts which are caused by the peripheral devices by sending the signal through a specified pin to the microprocessor. Hardware interrupts are those interrupts which are caused by the peripheral devices by sending signal through the specified pin to the microprocessor. It is clear that there are these type of hardware interrupts are caused by the peripheral devices and they generate the signal and send it to the microprocessor. There are two hardware interrupts in 8086 microprocessor. These are or they are first non-maskable interrupt and second is a maskable interrupt. NMI is a non-maskable interrupt and it is a single pin non-maskable hardware interrupt and which cannot be disabled. And when this type of interrupt is encountered in our program, then microprocessor cannot be disable it because it have the highest priority interrupt. So 8086 microprocessor, after its execution, the interrupt generate a type 2 interrupt. Then IP means interrupt pointer is loaded from a word location, that is a 008H. This is an address of IP in the IBT table, and CS is loaded from a word location 00AH. तर पहा याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे की हार्डवेअर इंटरप्ट जे असतात ते हार्डवेअर इंटरप्ट दोन प्रकारचे असतात, एक मास्केबल आणि नॉन मास्केबल. त्याच्यामध्ये पहिला नॉन मास्केबल सांगितलं तर याच्यासाठी NMI पिन जी असते ती हा इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करत असते आणि ह्या पिनचं जे इंटरप्ट जेव्हा जनरेट होतं तर त्याला डिसेबल करता येत नाही कारण त्याची प्रायोरिटी ही खूप जास्त असते. 8086ला त्याला एक्झिक्यूट पहिल्यांदा करावंच लागते. तर यानंतर या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की त्याचा ॲड्रेस काय असतो. NMI जो इंटरप्ट सिग्नल आहे त्याचा ॲड्रेस काय असतो, तर त्याचा IP जो ॲड्रेस असतो 0008H आणि हा IBT टेबलमध्ये टाईप 2 मध्ये स्टोअर्ड केलेला आहे आणि कोड सेगमेंट इज लोडेड फ्रॉम द वर्ड लोकेशन, दॅट इज फ्रॉम द 00AH. तर एवढं लक्षात ठेवायचं आहे NMI पिनबद्दल. त्यानंतर सेकंड इंटरप्ट आहे इंटरप्ट रिक्वेस्ट, दॅट इज INTR. इट इज अन मास्केबल इंटरप्ट मीन्स विच हॅव अ लो प्रायोरिटी. म्हणजे हा जेव्हा एन्काउंटर होईल प्रोग्राममध्ये मायक्रोप्रोसेसरकडे, तेव्हा मायक्रोप्रोसेसर डिसाईड करेल की याला परफॉर्म करायचं की पहिल्यांदा करंट प्रोसेसला परफॉर्म करायचं. ठीक आहे, तर डिपेंड कोणत्या ठिकाणी इंटरप्ट म्हणजे कोणत्या डिव्हाइसचा तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट आहे. ठीक आहे, तेव्हा तो काय करेल, पहिल्यांदा त्याला चेक करेल, ISR करेल, त्याला फॉरवर्ड करेल ISR आणि त्या ISR फाइंड आउट करेल त्याचा ॲड्रेस IBT टेबलमध्ये आणि IBT टेबलमध्ये जेव्हा असेल तेव्हा काय करेल प्रोसेसर दोन सिग्नल जनरेट करेल. एक झिरो सिग्नल, तर तेव्हा तो झिरो सिग्नल काय इंडिकेट करेल की त्या पेरिफेरल डिव्हाइसने काय करायचं आहे, ॲक्टिव्ह व्हायचं आहे. ठीक आहे, आणि दुसरा जो पेरिफेरल डिव्हाइस आहे तेव्हा त्याला रिसिव्ह मिळेल तो एक ॲक्नॉलेजमेंट सिग्नल त्या ठिकाणी इंट एच्या फॉर्ममध्ये प्रोसेसरला फॉरवर्ड करेल आणि त्यानंतर हे इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्झिक्यूट केली जाईल आणि एक्झिक्यूट झाल्यानंतर पुन्हा प्रोसेसर काय करेल की त्याचे जे करंट एक्झिक्युशन होतं प्रोसेसचं, त्या प्रोसेसचं एक्झिक्युशन स्टार्ट करेल.
ओके, तर बघू याच्यामध्ये सेकंड int are interrupt request. It provides a single interrupt request and is activated by input output port. तर हे ॲक्टिव्ह कोण करत असते? इनपुट आउटपुट पोर्ट. दिस इंटरप्ट कॅन बी मास्क ऑर डिलेड. याला मास्क करू शकतो किंवा आपण त्याला डिले करू शकतो. इट इज अ लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट. इट इज अ लेवल triggered interrupt. It can receive any interrupt type, so the value of IP and CS will change on the interrupt type received. तर या ठिकाणी सांगितलेलं आहे इट कॅन रिसीव एनी टाईप ऑफ इंटरप्ट टाईप. एनी इंटरप्ट टाईप हा कोणत्याही प्रकारचा इंटरप्ट टाईप रिसीव्ह करू शकतो. त्याच्यामुळे त्याची जी व्हॅल्यू आहे ही आय पी आणि सी एसमध्ये स्टोअर्ड होत असते, ठीक, किंवा चेक केलं जातं. देन तर ह्या दोन पिन म्हणजे काय? हार्डवेअर इंटरप्ट. देन वी हॅव टू स्टडी द सॉफ्टवेअर इंटरप्ट. देर आर 256 software interrupts available in the 8086 microprocessor. These are the instructions that are inserted with the program to generate the interrupts. तर software interrupt काय आहेत? These are the instructions that are inserted within the program. Means there are 256 interrupt program available in the IVT table. These are the instructions that are inserted within the program to generate the इंटरप्ट. म्हणजे प्रोग्राममध्ये इंटरप्ट जनरेट करण्यासाठी त्या ठिकाणी काही प्रोग्राम्स असतात, इन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम्स असतात. देअर आर 256 सॉफ्टवेअर इंटरप्ट्स इन द 8086 प्रोसेसर. द इंस्ट्रक्शन आर ऑफ द INT टाईप, वेअर टाईप रेंज फ्रॉम 00 टू FF. तर या ठिकाणी सांगितलेलं आहे ह्या इन्स्ट्रक्शनचा फॉर्मॅट काय असतो? INT टाईप. आणि याच्यामध्ये टाईप रेंज काय असते? 0 पासून तर FF पर्यंत. The starting address range from 510H to 003FFH. तर याची स्टार्टिंग ॲड्रेस आणि लास्ट ॲड्रेस रेंज या ठिकाणी दिलेली आहे. दीज आर 2 बाईट इन्स्ट्रक्शन. आणि ह्या ज्या इन्स्ट्रक्शन असतात त्या 2 बाईट इन्स्ट्रक्शन असतात. IP is loaded from type 04H and CS is loaded from the next address give by type into 4. तर याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे की याचे जे कंटेंट असतात ते कंटेंट आपल्याला पहिल्यांदा स्टोअर करायचे असतात आय पीमध्ये, इंटरप्ट पॉइंटरमध्ये आणि कोड सेगमेंटमध्ये. तर या ठिकाणी त्याला किती मेमरी लागेल? तर 4 इंटू टाईप. जो काही टाईप असेल इंटरप्टचा, जसं 0 असेल, 0 इंटरप्ट 0 तर 0 इंटू 4. इंटरप्ट 1 अकरत असेल तर 1 इंटू 4. इंटरप्ट 2 अकरत असेल तर 2 इंटू 4, म्हणजे 008 हा त्याचा हे राहील. त्यानंतर CS म्हणजे कोड सेगमेंट, यामध्ये पुन्हा हायर ॲड्रेस स्टोअर केला जाईल. आय पीमध्ये ऑफसेट ॲड्रेस स्टोअर केला जातो. याचा पण फॉर्म्युला तोच आहे. सम इम्पॉर्टंट सॉफ्टवेअर इंटरप्ट आर टाईप 0, दॅट इज करस्पॉन्ड टू द डिव्हिजन बाय 0. तर काही इम्पॉर्टंट इंटरप्ट सांगितलेलं आहे टाईप 0. तर टाईप 0 इज कॉल्ड ॲज अ डिव्हिजन बाय 0 इंटरप्ट. टाईप 1 is used for single step execution for debugging the program. Type 2 represents the non-maskable interrupt and is in power failure condition. Power failure condition मध्ये हे रिप्रेझेंट करते नॉन मास्केबल इंटरप्ट. Type 3 represent a breakpoint interrupt. We already seen in a previous lecture. Type 4 is the overflow interrupt. तर या ठिकाणी जेव्हा टाईप 4 जेव्हा इंटरप्ट ऑकर होतो तेव्हा त्याला इंट ओ ही इन्स्ट्रक्शन त्याला एक्झिक्यूट करावी लागते, म्हणजे ओव्हरफ्लो. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी इंटरप्ट रिक्वेस्ट पाहायचं आहे. सॉफ्टवेअर इंटरप्ट त्या ठिकाणी 256 आहेत. तर आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं सॉफ्टवेअर इंटरप्ट. ऑलरेडी आपण ह्या कंटेंटमध्ये पाहिलेलं आहे IVTमध्ये. तर IVTमध्ये याच्याबद्दल जास्त इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी. तर ह्या सर्व सॉफ्टवेअर इंटरप्ट आहेत. तर या ठिकाणी डिवाइड केलेलं आहे 3 पार्टमध्ये. इंट 02, इंट 02, इंट 4 हे डेडिकेटेड इंटरप्ट्स आहेत. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये डिवाइड एरर, सिंगल स्टेप इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, इंटू, ब्रेक पॉईंट इंटरप्ट आणि ओव्हरफ्लो इंटरप्ट अवेलेबल असतात
त्याच्यानंतर int5 to int31. तर हे जे इंटरप्ट सिग्नल आहे तर हे रिझर्व्ड असतात हायर प्रोसेसरसाठी. देअरफॉर दे कॅन नॉट बी अवेलेबल टू द युजर, आणि म्हणून हे जे इंटरप्ट असतात ते युजरला अवेलेबल नसतात. त्यानंतर आहेत थर्ड टाईपचे अवेलेबल इंटरप्ट्स, int32 to int225. These all are the available interrupt, and these are the user defined or software interrupt. आणि हे जे इंटरप्ट सिग्नल आहे किंवा इंटरप्ट प्रोग्राम आहेत हे जनरली युजर डिफाईन्ड असतात, युजर तयार करू शकतात. सो ISR for these interrupt are written by the user to service various user defined condition. These interrupt are invoked by the writing the instruction int into n. Its ISR address is obtained by the microprocessor from the location n into 4 in the IVT. तर त्याचा ISR ॲड्रेस काय असेल काढायचं, तर या समजा ह्या ठिकाणी n नंबर ऑफ इंटरप्ट आहेत. तर n म्हणजे कोणताही नंबर असेल 0 to 255. तर जे काही इंटरप्ट असेल तर त्याला मल्टिप्लाय बाय 4 करायचं. तर 4 केल्यानंतर जो काही रिझल्ट येईल तो त्याचा ISR ॲड्रेस असेल IVT टेबलमध्ये. आणि हे जे इंटरप्ट असतात त्याला कोण इन्व्होक करतो, दे आर इन्व्होक बाय रायटिंग द इन्स्ट्रक्शन ऑफ INT n. जे काही n नंबरची इन्स्ट्रक्शन असेल तीच त्याला इन्व्होक करेल, त्याला कॉल करेल. ठीक आहे. अँड दीज आर द user defined interrupt. So that's it about the hardware and software interrupt. And this is the IVT table. IVT table, here the code section and IP section. Code section store the base address and IP segment store the offset address. It requires the 4 byte of the memory. And this is the address of type 0 interrupt, and which is a divide by 0 interrupt, and it requires 0. So 0 into 4, that is a 00, that is their ISR address. Second interrupt is int1, that is a single step interrupt. Here whose address is 0048, that is the address is ISR address is 008H. The address is 00CH. C means 12. 4 into 3 means 12. So this is a 00CH is the address of ISR. That is 010. Uh, the IVT table. These all are the software interrupts. So that's it about the hardware and software interrupt. This is not the toughest topic, but you have to study it seriously, then you can understand about this topic. So thank you for watching this lecture. In next session we understand about the .exe file, .com files, and TSR and PST files. So thank you for watching. Thank you everyone.